Hi students, in this class we discuss about water potential. Water potential is the potential energy of water in a device relative to pure water as both temperature and pressure are preserved in the same way. This can also be defined as a measure of how free molecules of water may move in a given environment or device. Water potential is the chemical potential of water. It is a measure of the energy available for reaction or movement. An equilibrium can be reached when further movement does not result in any further loss of energy. This means water moves from region of higher potential to a region of lower potential. Water potential of pure water at atmospheric pressure is 0, and the presence of any substance dissolved in water lowers its potential. So the water potential is a solution is less than 0. In osmometer experiment, the water potential or water molecules will diffuse from the higher water potential on the outside to the lower water potential in the solution of the disulfanyl. In previous class we discussed in disulfanyl in osmosis process. Here the molecules are moves from higher potential into lower potential in diffusion, but in osmosis from higher into from lower into higher moves the molecules. At the same manner, water will diffuse down a water potential gradient into the solution. It results buildup of pressure within the system. Increase of pressure will raise the water potential within the osmotic system. So the water potential within the osmotic system will increase up to 0. And then the components of water potential. First of all, in discussing the cell-water relations, the terms water potential, osmotic potential or solute potential, pressure potential are used. First of all, Slater. Who is this here? Slater and Taylor. Slater and Taylor defined the water potential as the chemical potential of water, and several factors are affect the water potential: pressure, heat, and gravity increases the water potential, while the solute and matrix forces decrease the water potential. And water potential measured in bars
measured in bars or in megapascals or in short form MPa, megapascals. And the typical plant cell consists of cell wall and cell contents. It contains includes plasma membrane, cytoplasm and vacuole. The vacuole represents the solution phase and vacuole represents the solution phase. The cell sap contains several salts and sugars dissolved in water. Proteins, tannins, mucilase and dextrin occur in the cell in the form of colloids, etc. And the plant cells are the major portion of water is present in vacuoles. So the vacuole only controls the water potential of plant cell. The various components in the cell water relations can be summarized by the equation. And the symbol of water potential is psi W is the potential of water in the cell, and psi S is the solute water potential or solute potential or osmotic potential, and psi P is the pressure potential, and psi M is the matrix potential. So solute potential and matrix potential are negative in charge, and solute potential expresses the effect of solutes in the cell solution, and matrix potential expresses the effect of water binding colloids and surfaces in the cell, and pressure potential is always positive in nature but is rarely negative as in xylem. Matrix potential is considered important only in dried plant material like seeds, and in plant relations matrix potential is negligible. So the equation is psi W equals to psi S plus psi P. So solute potential also called as osmotic potential. So solute potential also called as osmotic potential. The terms solute potential and osmotic potential are used interchangeably, and when substances either ionic or non-ionic dissolve in water, their water potential decreases. This decreases water potential is referred to as a solute potential, and the dissolved substances occur mostly in vacuole. The osmotic potential is a measure of actual pressure they can develop in a cell to stop the diffusion of water by osmosis process, and the equilibrium hydrostatic pressure is called the osmotic potential of the solution.
and osmotic potential is indicated by a negative charge or negative sign. An ion is an effective as molecule in inducing the water potential of a solution. For example, at equimolar concentration, an aqueous solution is 1 molar of KCl, potassium chloride, has lower osmotic potential than that of 1 molar of sucrose. In a solution containing different solutes, the osmotic potential is the sum of total of the individual solute particle contributed by each solute. So, water potential. వాటర్ పొటెన్షియల్ అంటే నేను ఇంతకుముందు ప్రాసెస్ మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? ద ప్రాసెస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్స్ లో ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయబడతాయి, ఏ ప్రాసెస్ మీద ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయబడతాయి అనే దాంట్లో డిఫ్యూజన్, ఇంబిబిషన్, ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ నేర్చుకున్నాము. అట్లాగే నెక్స్ట్ వన్ వాటర్ పొటెన్షియల్. సో ఇక్కడ వాటర్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి? ఒక ద్రావణంలోని నీటికి పరిశుద్ధమైనటువంటి నీటికి మధ్య ఉన్నటువంటి పాక్షిక విశిష్ట స్వేచ్ఛా శక్తి వ్యత్యాసాన్ని ఏమంటున్నామంటే నీటి సెక్వం అంటాం. అంటే వేటిలో ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఇక్కడ ప్యూర్ వాటర్ అండ్ ఆక్వస్ వాటర్. సజల ద్రావణానికి అలాగే పరిశుద్ధ ద్రావణానికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఫ్రీ ఎనర్జీ యొక్క వేరియేషన్ మనం ఏమంటున్నామంటే నీటి సెక్వం అంటాము. సో ఇలాంటి నీటి సెక్వాన్ని ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే స్లాటియర్. ఎవరు? స్లాటర్ అండ్ టేలర్. Who coined the water potential by Slater and Taylor. Very important bit. So atlage water potential ni we called water potential as in Greek psi w. Greek లో ఏమని పిలువబడుతుంది అంటే psi w అని పిలువబడుతుంది. అట్లాగే వాటర్ పొటెన్షియల్ ని మెజర్ చేయొచ్చు. సో మెజర్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తారంటే బార్స్. వేటిల్లో కొలుస్తాము? బార్స్లలో కానీ లేదా మెగా పాస్కల్స్, ఎంపీఏ అంటాం, మెగా పాస్కల్స్ లో కొలుస్తాం అన్నమాట. సో ఇలాంటి నీటి సెక్వము ఏమంటున్నామంటే జనరల్ గా ఒక స్థిరమైనటువంటి టెంపరేచర్, ప్రెజర్ వద్ద ఒక పదార్థంలోని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అది ఏంగా మారుతుంది? కైనెటిక్ ఎనర్జీగా మారుతుంది. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ చేంజెస్ ఇంటూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ఇన్ దిస్ టైం రిలీజెస్ ద ఎనర్జీ. కొంత శక్తి అనేది ఉత్పన్నం అవుతుంది. ఈ శక్తిని ఏమంటున్నామంటే ఫ్రీ ఎనర్జీ అంటున్నాం. ఏమంటున్నాము? ఫ్రీ ఎనర్జీ అంటాం. అంటే 1 మోల్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ లో కానీ లేదా నీటిలో ఉండే స్వేచ్ఛా శక్తిని ఆ పదార్థం యొక్క కెమికల్ పొటెన్షియల్ అంటున్నాం. కెమికల్ లేదా రసాయన శక్తి అంటున్నాం అన్నమాట. అంటే ఈ కెమికల్ ఎనర్జీ కెన్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. సో ఈ ఎనర్జీని మనం ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటున్నామంటే, ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఏమంటున్నామంటే వాటర్ పొటెన్షియల్. సో ఏదో ఒక పదార్థంలో ఏమేర్పడుతుంది? ఏ ఎనర్జీగా మారుతుంది?
పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది కైనెటిక్ ఎనర్జీగా మారుతుంది, దాన్ని ఫ్రీ ఎనర్జీ అంటున్నాము. సో ఆ ఫ్రీ ఎనర్జీలో ఆ మ్యాటర్లో, ఆ మెటీరియల్లో ఉండే, ఆ సొల్యూషన్లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని కెమికల్ ఎనర్జీగా చెప్పుకుంటున్నాము. ఇలాంటి కెమికల్ ఎనర్జీని ఏమంటున్నామంటే వాటర్ పొటెన్షియల్ లేదా నీటి సెక్మము అంటాం. తెలుగులో వాటర్ పొటెన్షియల్ ఏమని పిలుస్తామంటే నీటి సెక్మము. అంటే నీటిలో ఉండేటటువంటి రసాయన శక్తినే ఏమంటున్నామంటే నీటి సెక్మం. రసాయన సెక్మం అంటే రసాయన శక్తి ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? ఇక్కడ పొటెన్షియల్ అంటే దానికి ఉండేటటువంటి యాక్చువల్ ఎనర్జీ అనేది ఏమిగా మారుతుంది? గతిజ శక్తిగా మారుతుంది. మూమెంట్ అనేది జరుగుతుంది కదా. సో ఆ మూమెంట్ జరిగేటప్పుడు కొంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, శక్తి రిలీజ్ అవుతుంది. అలా ఏ పదార్థంలో అయితే ఆ శక్తి రిలీజ్ అవుతుందో దాన్ని ఏమంటున్నామంటే వాటర్ పొటెన్షియల్ అంటున్నాం అనమాట, లేదా నీటి సెక్మం అని పిలువబడుతోంది. సో ఇలాంటి నీటి సెక్మాన్ని గ్రీకులో ఏమని సింబల్ ఇస్తున్నారు? సై డబ్ల్యూ అంటున్నాం. మెజర్మెంట్స్ ఏంటి? బార్స్ లేదా మెగా పాస్కల్స్ లో కొలవడం జరుగుతుంది అనమాట. సో అలాంటి వాటర్ పొటెన్షియల్ కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ మీకు ఇమాజినేషన్ లో వాటర్ పొటెన్షియల్ లో ఏం జరుగుతుంది, మూవ్మెంట్ జరగడానికి మాత్రం ఇక్కడ చూపించాను, కానీ వాటర్ పొటెన్షియల్ రిలేటెడ్ ఇమాజిన్ కాదనమాట, ఇది ఇమేజ్ కాదు. సో జస్ట్ హైపోటానిక్, ఐసోటానిక్, హైపర్ టానిక్. సో ఏమేం జరుగుతుంది, హైపోటానిక్, ఐసోటానిక్, హైపర్ టానిక్ సొల్యూషన్స్ లో చేంజెస్ ఏమి జరుగుతాయి ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ లో నేర్చుకున్నాము. తర్వాత సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ లేదా ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ అనేది ఈ వాటర్ పొటెన్షియల్ యొక్క కాంపోనెంట్స్ లో సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ ఆర్ ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్, ప్రెజర్ పొటెన్షియల్ అండ్ మ్యాట్రిక్ పొటెన్షియల్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఆస్మాటిక్ ఆర్ సొల్యూట్ పొటెన్షియల్. అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం? ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఏ either substances or ion or ionic dissolve in water. That time water potential will be decreases. అలాంటి డిక్రీజ్ అనేటువంటి వాటర్ పొటెన్షియల్ మనం ఏమంటున్నామంటే సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ అంటాము. ఇక్కడ దాని యొక్క పొటెన్షియల్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి అది ఏ స్టేట్ లో ఉంటుందంటే నెగటివ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఒక జలద్రావణం యొక్క ఒక ఆక్వియస్ సొల్యూషన్ యొక్క వాటర్ పొటెన్షియల్ ని ప్యూర్ వాటర్ తో ఈక్వలైజ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఏమి రిలీజ్ అవుతుందంటే ముఖ్యంగా ప్రెజర్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఆ ప్రెజర్ ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ అంటున్నాం. ఈ సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ దేంతో కొలుస్తామంటే SI తో కొలుస్తాం. దీన్ని బార్స్ లో సూచిస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు ఇది ఏ స్టేట్ లో ఉంటుందంటే నెగటివ్ గానే ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గమనించినట్టయితే, సో ఒక ప్యూర్ వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు ప్యూర్ వాటర్ లో సో వీ యాడ్ ద షుగర్. సో ప్యూర్ వాటర్లో ఏం చేసాము? షుగర్ యాడ్ చేసాము. అదేమి డిజాల్వ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ డిజాల్వ్ అయినటువంటి షుగర్ సొల్యూషన్ డిఫ్యూజన్ ప్రెజర్ అనేది ప్యూర్ వాటర్ యొక్క డిఫ్యూజన్ ప్రెజర్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ప్యూర్ వాటర్ యొక్క డిఫ్యూజన్ ప్రెజర్ కంటే షుగర్ వాటర్ ప్రెజర్ అనేది డిఫ్యూజన్ ప్రెజర్ అనేది తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఉంటుందన్నమాట. అంటే వీటి యొక్క వేరియేషన్స్ లో, డిఫ్యూజన్ ప్రెజర్స్ వేరియేషన్స్ లో మనం మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటి పొటెన్షియల్ మనం ఏమంటున్నామంటే సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ అంటున్నాం అనమాట. అప్పుడు తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వాటి యొక్క వ్యత్యాసాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ అంటున్నాం. సో ఇలాంటి సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ ని మనం మెజర్ చేయడానికి డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా ఉన్న తర్వాత నేర్చుకుంటాము. సో తర్వాత ఏంటంటే ప్రెజర్ potential. So pressure potential, it refers to the turgor pressure. Turgor. The cell becomes turgicity. So turgor pressure is the actual pressure which develops in a closed osmometer or a plant as a result of osmosis or imbibition. ఈదర్ ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ కావచ్చు లేదా ఇంబిబిషన్ ప్రాసెస్ కావచ్చు. ఈ ప్రాసెస్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే
the cell becomes turgidity. సో ఎప్పుడైతే ఆ టర్జిసిటీ పెరుగుతుందో అట్ ద సేమ్ టైం ప్రెజర్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్ ఇన్సైడ్ ద సెల్. సో ఆ సెల్ యొక్క లోపల భాగంలో జీవ పదార్థంలో కావచ్చు, వాటర్ సొల్యూట్ లో కావచ్చు, ఏం పెరుగుతుందంటే ప్రెజర్ పెరుగుతుంది అనమాట. సో అలాంటి ప్రెజర్ పెరగడం మనం ఏమంటున్నామంటే ప్రెజర్ పొటెన్షియల్ అంటున్నాం. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ది వాక్యూల్. ఎక్కడ జరుగుతుందంటే వాక్యూల్ జరుగుతుంది అనమాట. అంటే వెన్ వాటర్ డిఫ్యూజెస్ ఇంటూ ఏ సెల్ by the osmosis, a pressure is developed against the membrane. It tends to stretch the wall. For example, it is the cell. So when water diffuses from outside into inside through osmosis means the molecules are enter through permeable membrane. So that time the wall will be stretched. Stretch means elongates. By means here more water or more solute are exist into the inner part. So the cell contains exert an outward directed pressure on the cell wall. So the turgor pressure. The cell wall exerts an opposite and equal force counter the turgor pressure. So it is called as wall pressure. In maybe in solute pressure means it is called as pressure potential. It is a wall pressure also called as pressure potential. So at the same time, more water enters the cell, the value of pressure potential increases. The pressure potential of water in normal atmosphere and room temperature is 0. This occurs in a plasmolized cells, but in plant cells the pressure potential is positive. So it is the pressure potential. So ఇక్కడ మనము ప్రెజర్ పొటెన్షియల్ తెలుగులో ఏమంటున్నామంటే పీడన సెక్మం అంటాం. సో జనరల్గా ఈ సెల్ చుట్టూ ఏముంటుంది, సెల్ వాల్ ఉంటుంది. ప్లాంట్ సెల్లో రిచ్ సెల్ వాల్ ఉంటుంది, దృఢమైనటువంటి కణకవచం అనేది ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ లివింగ్ వాల్, నిర్జీవమైన కణకవచం అన్నమాట. అంటే ఈ ప్లాంట్ సెల్లోకి నీరు అనేది ఏం జరుగుతుంది, ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఎంటర్ అవుతుంది. ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇక్కడ బాగా ఫిల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, వాల్ అనేది స్ట్రెచ్ అవుతుంది, ఎన్లార్జ్ అవుతుంది, సాగుతుంది అనమాట. సాగడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రెజర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఆ ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల వాల్ అనేది ఎన్లార్జ్ అవుతుంది. సో ఇలాగా ఈ వాటర్ లో ఉండేటటువంటి ఆ కేపబిలిటీని మనం ఏమంటున్నామంటే ప్రెజర్ అంటున్నాం. సో ఇలాగా సెల్లో ఇంక్రీజ్ అయ్యేటువంటి ఈ వేరియేషన్ మనం ఏమంటున్నాం అంటే ప్రెజర్ అంటున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ ద సొల్యూషన్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ప్రెజర్ పొటెన్షియల్. సో ఇక్కడ కణ కవచం నుండి కణంలోకి నీరు ప్రవేశించినప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, కణ కవచం అనేది వ్యాకోచం చెందడం ప్రారంభిస్తుంది. ఆ వ్యాకోచం చెందడం గల కారణం ఏంటంటే కణ అణువుల మధ్య ఏమైపోతుంది, గ్యాప్స్ అనేది తగ్గిపోవడం వల్ల కణ కవచాన్ని ఎన్లార్జ్ చేయబడుతుంది. సో అక్కడ ఈ ద్రావణంలో ఏమేర్పడుతుందంటే ప్రెషర్ ఏర్పడుతుంది, పీడనం ఏర్పడుతుంది, తోసుకుంటారు ఒకదానికొకటి. అలాంటి తోసుకోవడాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే ప్రెషర్ అని పిలుస్తున్నాం, లేదా పీడనం అంటున్నాం అన్నమాట. సో అలాగా ఒక కణంలో ద్రవాభిసరణ ద్వారా అంటే ఆస్మాసిస్ ద్వారా వాటర్ అనేది నీరు ప్రవహించే వృద్ధి చెంది నీరు ప్రవహించడం వలన డెవలప్ అయ్యే ఈ ప్రెజర్నే ఈ పీడనాన్నే పీడన సెక్మం అని పిలువబడుతుంది అన్నమాట. ఈ పీడన సెక్మాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే సై పితో సూచించడం జరుగుతుంది. ఇది ఎప్పుడు ఏ రకంగా ఉంటుంది, ధనాత్మకంగా ఉంటుంది. అట్లాగే ఈ నీటి సెక్మానికి, ద్రవామిడ సెక్మానికి, పీడన సెక్మానికి మనం విలువ తీసుకున్నట్టయితే సో సై డబ్ల్యూ ఈక్వల్స్ టు సై ఎస్ ప్లస్ సై పి. ఎలా చెప్తాం, ఇక్కడ ఒక ద్రవాభిసరణ వ్యవస్థలో అంటే ఆస్మాటిక్ సిస్టంలో ఏంటి వాటర్ పొటెన్షియల్
అలాగే వాటర్ పొటెన్షియల్, ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ ఆర్ సొల్యూట్ పొటెన్షియల్, ప్రెజర్ పొటెన్షియల్, ఈ రెండింటి మీదే వాటర్ పొటెన్షియల్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకని ఇలా సూచించడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే సో ఒక టచ్డ్ సెల్లో ఏం జరిగి ఉంటుంది, ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్, ప్రెజర్ పొటెన్షియల్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఎందుకు, ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారానే వాటర్ అనేది ఎంటర్ అవడం జరుగుతుంది కాబట్టి, అండ్ ఇట్ డెవలప్స్ ఇంటూ ప్రెజర్. సో ద్రవాభిసరణ ద్వారానే పీడన వృద్ధి అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇవి రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. సో ఈ రెండింటిని మెజర్ చేయడానికి మనం ఏమంటాం, ఈ రెండు దేనికి సమానం అంటే వాటర్ పొటెన్షియల్, నీటి శకమానికి సమానం అవుతాయి అన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఒక సెల్లో ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ 10 bars అనుకున్నప్పుడు, అట్లాగే ప్రెజర్ పొటెన్షియల్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే 10 bars కానీ సూచించవచ్చు అన్నమాట. అలాగా సో ఇది ఏంటంటే ప్రెజర్ పొటెన్షియల్. సో నెక్స్ట్ వన్ మ్యాట్రిక్ పొటెన్షియల్. సో దీన్ని ఏమని సూచిస్తారంటే m తో సూచిస్తాము. The term is used to account for the all forces causing imbibition or holding of water in any kind of matrix. So here holding, పట్టి ఉంచుకునే capabilityని by the process of imbibition. ఇక్కడ ఏ ప్రాసెస్ మీద జరుగుతుంది అంటే ఇంబిబిషన్. ఇంబిబిషన్ అంటే అబ్సార్ప్షన్ ఆర్ గెట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్. ఏమంటున్నామంటే మ్యాట్రిక్ పొటెన్షియల్ అంటున్నాం. ఇట్ ఇండికేట్స్ ద అబ్జార్బిటివ్ affinity of water to colloidal substances and surface in the plant cell, and it represents the maximum pressure which an imbibient develops when the placed in pure water, and the matrix potential is always negative value. So imbibition, especially we observe the matrix potential in dry seeds only. సో ఈవెన్ మనం ఇంబిబిషన్ ప్రాసెస్ చెప్పుకున్నాం. సో మనము ఎన్నటువంటి విత్తనాలని వాటర్లో వేస్తే ఏమైపోతాయి, ఇట్ బికమ్స్ స్వెల్లింగ్. సో ఈ స్వెల్లింగ్ జరిగిందంటే ఏం జరిగింది, వాటర్ అనేది అందులోకి అబ్జార్ప్షన్ అనేది జరిగింది అనమాట. అంటే వాటర్ని హోల్డింగ్ చేసుకుంది, పట్టు ఉంచుకునింది అనమాట. సో అలాంటి పట్టు ఉంచుకునేటువంటి కేపబిలిటీని మనం ఏమంటున్నామంటే మ్యాట్రిక్స్ అంటున్నాం. ఆ సొల్యూషన్ లో ఎంత సొల్యూషన్ అయితే పట్టు ఉంచుకోబడుతుందో దాన్ని ఏమంటున్నాం అంటే మ్యాట్రిక్ పొటెన్షియల్ అంటున్నాం అనమాట. ఎక్కువ వేటిలో మనం గమనించవచ్చు, డైసీస్ లో గమనించవచ్చు. దీన్ని దేంతో సూచిస్తారంటే m తో సూచిస్తామన్నమాట. సో అట్లాగే ఇఫ్ ద సీడ్స్ ఆర్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ వాటర్, imbibition ceases when the water potential of the external water and of the internal water of seed is 0. ఇప్పుడు ఎంత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బీకర్ లో వాటర్ వేసాము. సో వాటర్ లో వేసిన వాటర్ అంతా ఫిల్అప్ చేసాము. సో దీంట్లో ఏం చేసాం, సీడ్ ని ఫిల్అప్ చేసాం. సో ఇక బీకర్ లో ఎంత వాటర్ వేసామో, ఎంత వాటర్ ని సీడ్స్ అనేది హోల్డింగ్ పట్టుకుని ఉన్నాయో, సో ఆ బీకర్ లో ఉన్నటువంటి వాటర్ ప్లస్ సీడ్స్ హోల్డింగ్ పట్టుకున్న వాటర్ మనం గమనించినట్టయితే, సో లెస్ వాటర్ ని, రిమైనింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా ఎంత వాటర్ ని దాన్ని అది హోల్డింగ్ చేసుకుని ఉందో, సో దాన్ని మాత్రం మనం మెజర్ చేయడానికి ఇంటర్నల్ గా కానీ ఎక్స్టర్నల్ గా కానీ ఉన్నట్టు వాటర్ మనము మెజర్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇలాగా సొల్యూట్ పొటెన్షియల్, ప్రెజర్ పొటెన్షియల్, మ్యాట్రిక్ పొటెన్షియల్ అనేది వాటర్ పొటెన్షియల్ యొక్క కాంపోనెంట్స్. అట్లాగే నెక్స్ట్ తీసుకున్నట్టయితే నెక్స్ట్ టాపిక్ మనకు ఉన్నది measurement of water potential. So there are 4 instruments have been used to measure water potential. They are psychrometer, pressure chamber, cryoscopic osmometer and pressure probe. So first one is psychrometer. ఇక్కడ వాటర్ పొటెన్షియల్ మనం మెజర్ చేయడానికి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు. ఒకటి ఏంటంటే సైక్రోమీటర్, 2 ప్రెజర్ ఛాంబర్, 3 క్రయోస్కోపిక్ ఆస్మోమీటర్, 4 ప్రెజర్ ప్రోబ్. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్టయితే 1 ఈజ్ సైక్రోమీటర్. సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ దీంట్లో కూడా. సో జస్ట్ ఇదైతే మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది, నేను చూసాను ఇక్కడ అనమాట. సో ఈ వెపర్ ప్రెజర్ మెథడ్ ద్వారా మనము ఈ హ్యూమిడిటీని కంట్రోల్ చేసేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ గ్యాస్ కెరీర్, ఇక్కడ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే వాటర్ మనం ఫిల్ చేస్తామో, వాటిని పూర్తిగా సీల్ చేసిన తర్వాత ఆ కంటైనింగ్ లో
థర్మో న్యూక్లియస్ అంటే థర్మోకపుల్ ఇంటాక్ట్ ఉంటుంది. అట్లాగే ఇక్కడ సీల్ చేయబడి ఉంటుంది అనమాట. ఈ పైప్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఇది వాటర్ కండెన్సర్, దీనికి థర్మోమీటర్ అంటే టెంపరేచర్ ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది. అట్లాగే దీని మొత్తానికి లిడ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో సైక్రోమీటర్ కెన్ బి యూజ్డ్ to measure the water potential of both excited in intact the plant tissues, and it is measured with a psychrometer, and then tissue crushed value of the cell sap is measured with the same instrument, and this method is very sensitive to temperature fluctuations. It may be operated under constant temperature conditions only. సో ఇలాగా మన యొక్క లీవ్స్ ని తీసుకొని ఆ లీవ్స్ లో ఉండే వాల్యూ సెల్ సాప్ ని తీసుకొని ఇక్కడ మెజర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సైక్రోమీటర్ ద్వారా. అండ్ దెన్ ప్రెజర్ ఛాంబర్. సో ఇది సేమ్ రిలేటివ్లీ క్విక్ మెథడ్ ఎస్టిమేటింగ్ ద వాటర్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ లార్జ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ టిష్యూస్ సచ్ యాజ్ లీవ్స్ అండ్ స్మాల్ షూట్స్ ఓన్లీ. సో ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్లీ సీల్డ్, చూడండి, పార్ట్లీ సీల్డ్ ఇన్ ఏ ప్రెజర్ ఛాంబర్. లీఫ్ పార్ట్ ని ఆ స్టెమ్ పార్ట్ ని కానీ ఇలా సీల్ చేసి పెట్టేసి ఉంటారు. కంప్రెస్డ్ అయ్యి కట్ చేసినటువంటి పార్ట్స్ ని ఇలాగా ప్రెజర్ చేసిన తర్వాత సో ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ ని రిపీట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అప్పుడు ఎయిర్ ప్రెజర్ గ్యాసెస్ ఉంటుంది, కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ అనేది ప్రెజర్ బాంబ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ రబ్బర్ సీల్ ఉండి. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రెజర్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెల్ సాప్ లో ఉన్నటువంటి ప్రెజర్ ని మెజర్ చేయడానికి పాసిబుల్ గా ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనమాట. అండ్ దెన్ క్రయోస్కోపిక్ ఆస్మామీటర్. సో జనరల్ గా ఏంటంటే ఏదైనా మనకు ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్, ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ మనం మెజర్ చేయాలంటే ఆ సొల్యూషన్ ఏం చేస్తామంటే సాలిడ్ స్టేట్ లోకి చేంజ్ చేస్తాం. ఏంటి? చేంజెస్ ఇంటూ సాలిడ్ స్టేట్. సో అలాంటి సాలిడ్ స్టేట్ లోకి చేంజ్ చేయాలి అంటే బై యూజింగ్ క్రయోస్కోపిక్ ఆస్మామీటర్. క్రయో మీన్స్ అంటే అతి శీతల ప్రదేశానికి గురి చేయడం అన్నమాట. సో ఇలాంటి అతి శీతల ప్రదేశాలను గురి చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ నే ఒక మైక్రోస్కోప్ లాగా ఉంటుంది. ఆ మైక్రోస్కోప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇలా ఉంటాయన్నమాట. ఇది ఒక మైక్రోస్కోప్ కండెన్సర్. దీంట్లో ఎక్కువ ఐస్ కండిషన్ ఉంటుంది, అతి శీతలమైన ప్రదేశం అన్నమాట. సో దానికి గురి చేసి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ని డిక్రీజ్ చేసి సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తారనమాట. సో అలా ఇంక్రీజ్ చేసి దాని యొక్క ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, ప్యూర్ వాటర్ యొక్క ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ని మెజర్ చేస్తూ తెలుసుకుంటారు అనమాట. అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రైట్ మెథడ్ టు క్యాల్కులేట్ ద సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిప్రెషన్, అండ్ ఫ్రమ్ ద సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈస్ క్యాల్కులేటెడ్. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ టు మెజర్ ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ డ్రాప్లెట్స్ ఎగ్జైటెడ్ ఫ్రమ్ ద సింగిల్ సెల్స్. Another method is there, it is called as plasmolysis. ఇంకో మెథడ్ ఉంది, దాన్ని ఏమంటామంటే ప్లాస్మోలైసిస్ అంటాము. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈస్ ప్రెజర్ ప్రోబ్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as మైక్రోమానోమీటర్. ఇట్ ఈస్ ఏ టర్జర్ ప్రెజర్ కెన్ బి మెజర్డ్. ఇక్కడ ఏం మెజర్ చేస్తామంటే టర్జర్ ప్రెజర్ ని మెజర్ చేస్తారు ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో. దీన్ని ఇంకో ఏమంటే మైక్రో మానోమీటర్ అని కూడా పిలుస్తున్నాము. సో దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ హావ్ స్మాల్ క్యాపిల్లరీ ట్యూబ్స్ సీల్డ్. ఇలాంటి స్మాల్ క్యాపిల్లరీ ట్యూబ్స్ అనేటివి సీల్ చేయబడి ఉంటాయి. ఇది డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి, నేను ఇది మాత్రం చూస్ చేసుకున్నాను, మన టెక్స్ట్ బుక్ లో వేరేగా ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈ ట్యూబ్స్ లోకి, ఈ క్యాపిల్లరీ ట్యూబ్స్ లోకి సెల్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేయించి, ప్లాంట్ పార్ట్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేయించి దాంట్లో ఉండే ప్రెజర్ ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఈవెన్ ఇన్ లార్జ్ స్మాల్ సెల్స్ కానీ లార్జ్ సెల్స్ కానీ సెండ్ చేసి. సో అలాగా సెండ్ చేయడానికి ప్రెజర్ మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటటువంటి మెషినరీస్ కాబట్టి వీటిని ఏమంటున్నామంటే ప్రెజర్ ప్రోబ్స్ లేదా మైక్రో మానోమీటర్ అంటున్నాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ వాటర్ పొటెన్షియల్ ని డిఫరెంట్ ప్లాంట్ సెల్స్ లో మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటి అంటే ప్రెజర్ ప్రోబ్ ఆర్ మైక్రో మానోమీటర్, cryoscopic osmometer, and pressure chamber, and psychrometer, etc. So next ఏంటంటే నెక్స్ట్ టాపిక్
measurement of osmotic potential by plasmolytic method. ఇక్కడ చూడండి, ఓకే, నాకు ఇంకో ఇమేజ్ దొరకట్లేదమ్మా నేను చూసుకోవడానికి. సో ఇక్కడ ప్లాస్మోలైసిస్. సో when you observe here, so in a normal cell, the cells are presses the protoplast against the cell wall and the cell is turgid due to the presence of water. The cell is turgid due to the presence of water, and when such cell is placed in a hypertonic solution, water moves out of the cell and the vacuole shrinks. So this is called as exosmosis. And as water leaves the cell wall will be free from any tension, and when more water is lost, the cell membrane pulls away from the cell wall. As a result of this, the protoplast needs from the cell wall and assumes the spherical mass in the center of the cell, and the cell is in flaccid condition due to loss of water. This phenomenon is called as plasmolysis. It is a plasmolyzed cell. The space between the cell wall and the protoplast is occupied by the hypertonic outer solution and has diffused the permeable cell wall, and a graded series of sucrose solutions covering certain range of osmotic potential is prepared. Some solutions are hypotonic and some are hypertonic. The striped plant tissues containing different types of pigments such as epidermal peelings, etc. different solutions. And the beginning of plasmolysis can be recognized when the protoplast just pulls away from the cell wall. This is called as incipient plasmolysis. సో ఇక్కడ ప్లాస్మోలైసిస్ అంటే ఏం చెప్పుకుంటున్నాము, ఒక నార్మల్ సెల్ లో ఉండే సెల్ సాప్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, సెల్ వాల్లో సెల్ సాప్ అనేది ప్రజెన్స్ అయి ఉంటుంది. సో జనరల్గా సో అలాంటి నార్మల్ సెల్ని తీసుకెళ్ళి ఏం చేసాము, హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్లో వేసాము. అంటే అధిక గాఢత గల ద్రావణంలో వేసాము. హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్ వేసినప్పుడు ఏమైతుందంటే, సో సెల్లో ఉండే సొల్యూట్స్ అంతా సైటోప్లాజం అంతా రిమూవ్ అయ్యి వ్యాక్యూల్ అనేది ఏమైతుందంటే ష్రింక్ అవుతుంది. ష్రింక్ అంటే ముడుచుకుపోతుంది. అంటే ద సెల్ బికమ్స్ ఫ్లస్సిడ్. సో సెల్ ఏమైతుందంటే ఫ్లస్సిడ్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే ద వాటర్ the cytoplasm moves into the hypertonic solution. సెల్ వాల్ నుంచి హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట. అలాంటి ట్రాన్స్ఫర్ అవడాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ఎక్సాస్మోసిస్ అంటాం. సో వైల్ దిస్ సేమ్ సెల్, దట్ మీన్స్ ఫ్లస్సిడ్ అవడాన్ని ఏమంటున్నాము, ఎక్సాస్మోసిస్ అంటున్నాం. అగైన్ దిస్ ఫ్లస్సిడ్ సెల్ dipped in hypotonic solution. హైపోటానిక్ సొల్యూషన్ లో వేసామనుకోండి, తక్కువ గాఢత గల ద్రావణంలో వేసామనుకోండి, అండ్ ఇట్ బికమ్స్ టర్జిడ్. ఇది ఏం ఏర్పడుతుందంటే ఉబ్బుతుంది అనమాట. మళ్ళీ రిటైన్ అవుతుంది, దాని యొక్క సైజ్ ని రిటైన్ చేసుకుంటుంది. సో దీన్ని ఏమంటున్నామంటే ఎండోఆస్మాసిస్.
ఎండోఆస్మాసిస్. సో హెన్స్ దిస్ ప్రాసెస్ ఏమని పిలుస్తున్నామంటే ఇలాగా ఏదైనా ఒక ద్రావణంలో జనరల్ గా కణంలో ఉండే ద్రవ్యంలో ఉండేటువంటి ఏ కణాన్నైనా అదే గాఢతల ద్రావణంలో వేసినప్పుడు దాని యొక్క సమతాస్థితి కలిగి ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ అధిక గాఢతల ద్రావణంలో వేసినప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే స్లర స్థితి ఏర్పడుతుంది. అంటే స్లర స్థితి ఏర్పడుతుందంటే కణంలో ఉండే నీరు అధిక గాఢతల ప్రదేశంలోకి ప్రసరించబడుతుంది. దీన్ని ఏమంటారు కాబట్టి ఎక్సాస్మాసిస్ అంటున్నాము. అలా ఎక్సాస్మాసిస్ జరిగినటువంటి కణాన్ని అల్ప గాఢతల ద్రావణంలో వేసినప్పుడు మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే దాని సైటోప్లాజంలో ఉండే వాటర్ రిటైన్ చేయబడుతుంది. అంటే వాటర్ అనేది లోపలికి ఇనర్ట్ అవడం వల్ల ఆ సెల్ అనేది ప్రెజర్ పొజిషన్ ఏర్పడుతుంది, ఉబ్బుతుంది, ప్రెజర్ పెరుగుతుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ మనం ఏమంటున్నాం అంటే ప్లాస్మాలైసిస్ అంటున్నాం. అలాగా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ని మనం తీసుకొని ఇలాంటి అధిక గాఢతల ద్రావణంలో డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ లో వేసినప్పుడు సో విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ 50% ఆఫ్ ది సెల్ ఆర్ గెట్ ఫ్లసిడ్ స్టేట్. ఇలాగా దాదాపు 50% సెల్స్ అనేటివి ఫ్లసిడ్ స్టేట్ పొందాయి అనుకోండి. అలాంటి ఫ్లసిడ్ స్టేట్ పొందినటువంటి ప్రాసెస్ మనం ఏమంటున్నామంటే ఇన్సిపియంట్ ప్లాస్మాలైసిస్ అంటాం. ప్రారంభ కణద్రవ్య సంకోచం అంటాం అన్నమాట. ప్రారంభ కణద్రవ్య సంకోచం. అంటే ఇందాక మనం ఏం చెప్పాం, ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ ని కొలవడానికి ఏం మెజర్మెంట్ యూజ్ చేస్తాము, సైక్రోమీటర్ యూజ్ చేస్తారని చెప్పుకున్నాం. అలాగే క్రయోస్కోపిక్ మీటర్ కూడా ఒకటి ఉంది. సో దాంతో పాటు ఇక్కడ ఈజియెస్ట్ మెథడ్ గా యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ప్లాస్మాలైటిక్ మెథడ్ అన్నమాట. ఏది ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ ని మెజర్ చేయడానికి. ఆస్మాసిస్ అంటేనే ఏంటి, లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హై కాన్సన్ట్రేషన్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం. ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఒక నార్మల్ సెల్ ని ఏం చేస్తాం, అధిక గాఢతల ద్రావణంలోకి వేసేటప్పటికి అది నార్మల్ సెల్ లో ఉన్న సైటోప్లాజం ని కోల్పోయి అధిక గాఢతల ప్రదేశాలకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడం జరిగింది అనమాట. అలాగా అధిక భాగం కణంలో ఉన్నటువంటి అధిక భాగము ఫ్లాసిడ్ స్టేట్ కి ఏర్పడినప్పుడు దాన్ని ఏమంటున్నామంటే ఎక్సాస్మాసిస్ అంటున్నాము. అదే దాన్ని తీసుకొచ్చి హైపోటానిక్ సొల్యూషన్ లో వేస్తే దాన్ని ఏమవుతుందంటే ప్రెజర్ పొజిషన్ ఏర్పడుతుంది. దాన్ని ఎండోఆస్మాసిస్ అంటున్నాం. ఇలాగా ఎంత 50% ఆఫ్ ది సెల్ get into flaccid state, it is called as incipient plasmolysis. 50 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కణంలోని కణ పదార్థం అనేది అధిక గాఢతల ద్రావణంలోకి ప్రసరించడం జరగడాన్ని ఏమంటున్నామంటే ఇన్సిపియంట్ ప్లాస్మాలైసిస్, ప్రారంభ కణద్రవ్య సంకోచం అని చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇలాగా ఏ సెల్ ఏ నార్మల్ కండిషన్ లో ఇలా జరుగుతుందో, ఏ కాన్సన్ట్రేటింగ్ సొల్యూషన్ మనం తీసుకున్నాం మెజర్ చేయడానికి, ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ మెజర్ చేయడానికి కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి ప్రాక్టికల్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను మీకు క్లియర్ గా. సో ఇది ఏంటంటే ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్. తర్వాత రిమైనింగ్ క్లాస్